Good morning, students. Let's start with our today's lecture about morphology and anatomy. So please check आवाज येतोय आणि स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? Yes, sir. Okay, good. So let's start with the lecture. Now, if you remember within this paper, just I will share you the syllabus. Now look, within this chapter inflorescence or topic inflorescence, we have finished for the first type of inflorescence, that is a racemose type. Okay. Now the second type of inflorescence that we are going to start is of cymose type. Okay. So within the cymose, we are going to discuss some of the important topics like solitary, monochasial, dichasial, and polychasial type. So let's start with the second type of inflorescence, main type of inflorescence, cymose. So now I will just share you the proper screen. Okay, fine. So now let's start with the cymose type of inflorescence, which is the second major type within the inflorescence. Now, if you remember the characteristics of previously discussed inflorescence, then this inflorescence is completely opposite from that of the previous one. Now, how? Let's start with this. Okay. Now, the first point, that it is a kind of determinate type of inflorescence. Just wait. Okay. Sorry for the interruption. Now let's continue with the cymose type of inflorescence. Now, it is a kind of determinate type of inflorescence. डिटर्मिनेट म्हणजे काय, याची ग्रोथ ही मर्यादित असते, लिमिटेड असते. ओके. डिटर्मिनेट म्हणजे इट्स नॉट, पहिला आपण रेसिमोज मध्ये काय पाहिलं होतं, तो इनडिटर्मिनेट होता, म्हणजे कंटिन्युअसली ग्रो वाढतच चालला होता. ओके, विदाउट एनी. So the growth was the continuous, but here in this case, especially cymose मध्ये, you should always remember it is a determinate type of inflorescence. That means it has some limitations in its growth. Now why? Because the growth of peduncle is definite or limited. So here you will find that the growth of the peduncle is definite or limited. म्हणजे पेडंकल जो आहे किंवा मेन ऍक्सिस जो आहे इन्फ्लोरेसन्सचा, तो कंटिन्युअसली ग्रो होत नाही. तो एका सर्टन लेंथ पर्यंत ग्रो होतो and then it stops to further. Okay, so it will not grow further after a particular length. That's why it is written that it is of definite type or limited type of inflorescence, also known as determinate type. Now, why it do not grow? That is the point of interest. That means why these inflorescence do not grow very long or continuously. Because the reason is given here. Please read. The peduncle terminates into flower. म्हणजे इथे पेडनकल जो आहे तो फ्लावर मध्ये टर्मिनेट होतो. आणि तसं जर झालं तर मग पुढे अपायकल बड शिल्लक राहत नाही, मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू नसतो तिथे. फ्लावर मध्ये टर्मिनेट झाला की तिथेच त्याची ग्रोथ थांबते. ठीक आहे. सो इट डू नॉट इलॉंगेट फर्दर. हे बघा, इथे एक पहिली एक डायग्राम दाखवली. समजा असं कन्सिडर करा की हा आहे पेडनकल म्हणजे मेन ऍक्सिस, आणि हे इथे रेड कलरचे दाखवले ते आहे फ्लावर.
तर मग फ्लावर कुठे डेव्हलप झालंय बघा या पहिल्या डायग्राम मध्ये. इट इज बीन डेव्हलप ऍट द टिप ऑफ द ऍक्सिस. म्हणजे हा ऍक्सिस आहे आणि याच्या टिपला इथंच फ्लावर आलं. तसं जर फ्लावर डेव्हलप होणार असेल देन द ग्रोथ ऑफ पेडन्कल इज लिमिटेड. त्याच्या पुढे पेडन्कल ग्रो होऊ शकत नाही. ग्रो होऊ शकत नाही म्हणजे त्याला पुढे नवीन फ्लावर्स त्याच्यावरती येणार नाहीत त्याच्या टिपला. बरोबर. सो दिस इज वाय द ग्रोथ ऑफ पेडन्कल इज कन्सिडर्ड टू बी लिमिटेड. Okay, now so please tell me, have you understood these 2 points? Why it is called Yes, as sir. determinate? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Good. So if you are okay with this, then we will discuss the next point. Now read. The flowers are arranged in basipetal succession. आता इथे फ्लावर्सची अरेंजमेंट ही बेसिपेटल सक्सेशन मध्ये असते. आता बेसिपेटल सक्सेशन म्हणजे काय बघा इथे. दॅट इज द ओल्डेस्ट फ्लावर इज प्रेझेंट ऍट द अपेक्स while the youngest flower is present at the base. So please look. हे बघा सेकंड डायग्राम मध्ये तुम्हाला इथे दिसेल. ठीक आहे. म्हणजे हे लार्जरला कन्सिडर करा की हे ओल्डेस्ट आहे. सपोज इफ दिस इज अ ओल्ड फ्लावर and these two are the young flowers. So इथं काय मिळतं बघा. ओल्डेस्ट फ्लावर हे टिपला असतं किंवा अपेक्सला असतं आणि यंगर फ्लावर्स म्हणजे कोवळे जे छोटे फुलं असतात, यंग फ्लावर्स असतात किंवा कळ्या असतात, त्या फ्लावरच्या कळ्या किंवा छोटे फुल तुम्हाला कुठे मिळतील बेसला. म्हणजे वरती मोठा फ्लावर मिळतो तुम्हाला आणि खाली छोटे किंवा यंग फ्लावर्स मिळतात बेसला. आणि ही जी अरेंजमेंट आहे याला म्हटलं जातं बेसिपेटल सक्सेशन ऑफ फ्लावर्स और द बेसिपेटल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. ठीक आहे. आता पुढचा पॉइंट जो आहे दॅट इज मोड ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीफ्युगल. Now, mode of opening of flower is centrifugal. Now, how? I will explain. Now, please look. If it is of centrifugal, then it is said that flower opens in the order from center to the periphery of inflorescence. म्हणजे इथे ओपनिंग ऑफ फ्लावर जी आहे ती सेंटर कडून पेरिफेरीकडे होते. आता बघा मी परत तुम्हाला तो मागे जसं सांगितलं ना तसाच एकदा पॉइंट सांगणार. बघा तुम्ही ह्या इनफ्लोरसन्सला जर टॉपने बघितलं म्हणजे ह्या इनफ्लोरसन्सला जर तुम्ही ह्या टॉप अँगलने जर टॉप व्ह्यूने जर बघितलं तर तुम्हाला हा इनफ्लोरसन्स असा दिसणार. बरोबर का. परत एकदा बघा असा डोम शेप. राईट. इथे काय असेल ओल्डेस्ट फ्लावर आणि इकडे काय असतील यंगर फ्लावर्स. इफ यू ऑब्झर्व फ्रॉम द टॉप पोझिशन. ओके. इन दॅट केस समजा आपण टॉपने जर पाहिलं आपण त्याला सर्कल मध्ये जर ड्रॉ केलं समजा असं तर बघा आता ह्या डायग्रामच्या बाबतीत काय होईल बघा. इथं तुम्ही जेव्हा टॉपने बघताय ऍट दॅट टाइम सेंटरला कुठलं फ्लावर असेल या पोझिशनला ओल्ड फ्लावर. Old. बरोबर. आणि समजा ह्या बाहेरच्या ह्या पोझिशनला ह्या पेरिफेरीच्या पोझिशनला कुठले फ्लावर असेल यंग. कळते का काय सांगतोय. तुम्ही जर तो इनफ्लोरसन्स टॉप व्ह्यूने जर बघितला तर मग तुम्हाला असं मिळेल की सेंटरला तुम्हाला ओल्डेस्ट फ्लावर मिळतं आणि बाहेरच्या बाजूला यंगेस्ट फ्लावर मिळतं. मग बघा आधी कुठलं फुल उमलणार आहे ओल्डेस्ट आणि मग त्याच्यानंतर यंग. बरोबर. म्हणजे इथे ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी. ह्या ऑर्डर मध्ये फ्लावर्स ओपन होत जातात. म्हणजे अगोदर सेंटरचे फ्लावर्स उमलतात नंतर हळूहळू स्टेप बाय स्टेप बाहेरचे फ्लावर्स उमलतात. म्हणजे सगळ्यात शेवटी फ्लावर जे उमलतील ते बाहेरचे असतील. बरोबर. किंवा यंगर फ्लावर्स हे सगळ्यात बाहेर असतील दॅट आर ऍट द पेरिफेरी. ही जी अरेंजमेंट आहे सॉरी ही जी ओपनिंग आहे फ्लावरची त्याला म्हटलं जातं सेंट्रीफ्युगल टाइप ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर. आता आपण हे कम्पेअर करूयात रेसिमोथ सोबत म्हणजे तुम्हाला जास्त लक्षात येईल. ठीक आहे.
त्याआधी आपण एक्झाम्पल घेऊ. बघा बेस्ट एक्झाम्पल आहेत याचे. हिबिस्कस म्हणजे जास्वंद पाहिले सर्वांनी. दुसरा आहे जास्मिन. जास्मिन मध्ये आपला मोगरा, जाई जुई हे सगळे जास्मिन मध्ये येतात. किंवा आपल्या वाईल्ड मध्ये तुम्ही धोत्र्याचं फुल पाहिलं असेल. धोत्रा एक आहे फ्लावर्स मध्ये, तो पण आपल्या सायमोज मध्येच येतो. ठीक आहे. सो असे वेगवेगळे टाइप्स आहेत याच्यामध्ये. एक्झाम्पल्स पण खूप सारे आहेत. बट द बेस्ट नोन एक्झाम्पल्स टू यू आर द हिबिस्कस अँड द जॅस्मिन. Okay, so this is the idea behind the cymose type of inflorescence. So now just for your understanding, I will explain once again. Look, first, it is a kind of determinate type of inflorescence. Determinate means the growth is limited. That means the growth of the peduncle is definite or limited. That means it do not grow continuously. Now why? Because the peduncle terminates into a flower and therefore it do not elongate further. Now the flowers are arranged in basipetal succession. Flowers हे basipetal succession मध्ये असतात. म्हणजे ओल्डेस्ट फ्लावर हा अपेक्सला असतो आणि यंगेस्ट फ्लावर हा बेसला असतो. ठीक आहे. So this is the arrangement known as basipetal succession. Now the mode of opening of flowers is centrifugal. Means the flower at the center opens first and then later on the flowers at periphery will open. So the order of opening is from center to the periphery of inflorescence and therefore it is known as centrifugal mode of opening of flowers. The best examples are hibiscus, jasmine. There are many more examples, but for our understanding, आपण दोन कॉमन एक्झाम्पल्स घेतलेत, हिबिस्कस अँड जास्मिन. हिबिस्कस म्हणजे आपण मराठीमध्ये त्याला जास्वंद म्हणतो, माहिती आहे तुम्हाला सर्वांना. आणि जॅस्मिन, जॅस्मिन मध्ये जाई जुई किंवा मोगरा हे सगळे जॅस्मिन म्हणून येतात. ओके. सो दिस इज अबाउट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सायमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसन्स. So please tell me, have you understood these types? Yes, sir. Have you understood these characteristics clearly? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, good. So if you are okay with this, then let's start with the next point within cymose. Now, look. Within the cymose inflorescence, you will find that there are further 4 subtypes. That means cymose is further divided into 4 different types, out of which the first one is solitary cyme. Solitary cyme. Second one is uniparous, also known as monochasial type. Third one is biparous or dichasial cyme. And the fourth one is multiparous. Sorry, इथं O पाहिजे होता actually. करेक्ट करून घ्या. ROUS. Multiparous cyme or polychasial cyme. So here you will find that there are 4 different types of cymose once again. Solitary cyme, second is uniparous or monochasial cyme. Cymose ला cyme पण म्हणतात. Okay, short form मध्ये. The third type is biparous or dichasial cyme. And the last one is multiparous or polychasial cyme. आता याच्यापैकी जो सेकंड आहे युनिपॅरस किंवा मोनोचॅझियल साइम, याचे परत 2 टाइप्स केले, फर्दर सब टाइप्स आणखी केलेत. द फर्स्ट वन इज हेलिकॉइड अँड सेकंड वन इज स्कॉर्पिओइड. सो असे हे टाइप्स पडलेत बघा. म्हणजे पहिला सॉलिटरी, दुसरा युनिपॅरस, युनिपॅरसचे परत 2 हेलिकॉइड अँड स्कॉर्पिओइड, आणि सी जो आहे थर्ड तो आहे बायपॅरस साइम, लास्ट आहे मल्टीपॅरस साइम. सो असे हे 4 टाइप्स आहेत.
आता आपल्याला हे 4 टाइप्स डिटेलमध्ये घ्यायचे विथ देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड एक्झाम्पल्स. पण रेसिमोज पेक्षा हे लक्षात ठेवायला सोपे आहेत, कमी आहेत थोडेसे संख्येने. त्यांच्यामध्ये जास्त टाईप सब टाईप असं काही नाहीये. ठीक आहे, मोजके कॅरेक्टर्स आहेत आणि समजायला सोपे आहेत ऍज कम्पेअर्ड विथ रेसिमोज. रेसिमोज फारच मोठा होता समजण्यासाठी, त्याच्यामध्ये टाईप सब टाईप बरंच काही काही होतं, तसं इथं नाही. ठीक आहे. सो नाव without wasting time, let's start with our first type of inflorescence known as solitary cyme. ओके, त्यातला आपण पहिला सुरू करतोय आता सायमोज मधला सॉलिटरी साइम. आता वर्ड सॉलिटरी मीन्स सिंगल, नेहमी लक्षात ठेवायचं. सॉलिटरी या शब्दाचा अर्थ काय होतो? सिंगल, एकटा. ओके, ओनली वन. That means there is a formation of only one or single flower. म्हणजे हा इनफ्लोरसन्स जो असतो याच्यामध्ये आतापर्यंत आपण काय बघितलं की एका इनफ्लोरसन्स मध्ये खूप सारे फुलं असतात, बरोबर. बट सॉलिटरी साईम हा त्यांना एक्सेप्शन आहे. सॉलिटरी साईम म्हणजे जर एखाद्या प्लांटला फुलं ग्रुपमध्ये येत नाही, जर ते एकटं फुल जर येत असेल त्या प्लांट वरती, तर त्या केसमध्ये त्याला म्हटलं जातं सॉलिटरी साईम. म्हणजे कुठल्याही प्लांटला इंडिपेंडंट सिंगल येणारं फ्लावर हे काय असतं? सॉलिटरी साईम असतो. ठीक आहे, जस्ट okay. Sorry for the interruption. Now, sorry for the interruption. There was an important call. That's why मी पॉज केलं होतं लेक्चर, बाकी काही नाही. डोंट वरी. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस विथ दिस. सॉलिटरी साईम म्हणजे सिंगल फ्लावर असतं, एकच फुल येतं त्या झाडाला. म्हणजे फुलं खूप येतात पण एका ठिकाणी एकच फ्लावर येतं. फुलं बंच मध्ये येत नाहीत किंवा ग्रुप्स मध्ये येत नाहीत, त्या केसला म्हटलं तर सॉलिटरी साईम. ओके, सो हिअर पहिले पॉइंट काय दिलाय बघा नीट व्यवस्थित. ओनली वन or single flower represents the solitary cymos. Okay, now how the flowers are? The flowers are pedicellate, म्हणजे त्याला of course stalk असतो स्वतःचा, and they are produced at apical or axillary positions. म्हणजे फुलं हे ऍक्झिल मध्ये येतात. आता ऍक्झिल म्हणजे मी तुम्हाला आय थिंक सांगितलं होतं, ऍक्झिल म्हणजे एखाद्या मेन स्टेम पासून जर एखादी ब्रांच येत असेल आणि ह्या पोझिशनला काय म्हणतो आपण, मधल्या या पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टला म्हटलं तर ऍक्झिल. आणि इथून जर तो फ्लावर डेव्हलप होणार असेल ह्या पोझिशन मधून, तर त्याला म्हटलं तर ऍक्झिलरी. आणि कधी कधी फुलं डायग्राम मध्ये दाखवलं अशी टिपला येतात, एकदम त्या फांदीच्या टोकाला वरती टिपला जर येणार असेल त्याला म्हटलं तर अपायकल. ओके, आता याचं बेस्ट एक्झाम्पल कोणी सांगू शकेल का मला? तुमच्या ऑब्झर्वेशन मध्ये आहे का असं कोणतं प्लांट की ज्याला फुलं सिंगल सिंगल येतात? हिबिस्कस, करेक्ट.
अगदी बरोबर. जास्वंदाची फुलं तुम्ही सर्वांनी पाहिलेत ऑफकोर्स. बघा जास्वंदाला फुलं ग्रुप्स मध्ये नाहीये, एका ठिकाणी एकच फुल येतं सिंगल. मग तो परंतु तो सिंगल जरी फुल असेल तरी सुद्धा ते काय आहे, एक इन्फ्लोरसन्स आहे आणि त्याला म्हटलं जातं सॉलिटरी साईन किंवा सॉलिटरी सायमोज. ओके. आता तुम्ही जास्वंदाचं फुल कधी तोडून बघितलंय? जर तुम्ही तोडलं असेल तर तुमच्या एक लक्षात येईल बघा, की जास्वंदाच्या फुलाचा जो देठ असतो खाली, जो स्टॉक किंवा पेडिसिल असतं, तर ते एक छोटासा अशी एक त्याच्यावरती एक छोटी डार्क ग्रीन कलरची अशी एक सर्कल करणारी लाईन दिसते आपल्याला, जिथनं फुल तुटतं. तुम्ही जर जास्वंदाचं फुल जर तोडायला गेले तर त्याचा देठ जो आहे तो कुठूनही नाही तुटत. एका पर्टिक्युलर पॉइंटला एक छोटीशी डार्क कलरची त्याच्यावरती अशी रिंग दिसते आपल्याला सगळ्या बाजूने, आणि त्या रिंग पासूनच ते फुल तुटतं. कळतंय? म्हणून त्याच्यावर Okay, now let's start. Let's continue with the topic. Look, the inflorescence axis and pedicel of the flower can be easily differentiated from each other by distinct articulation between them. म्हणजे तुम्ही बघा, जर तुम्ही नसेल बघितलं ना, आता तर बघा, कोणाला जर शक्य असेल, आपल्या घरी कोणाची जास्वंदी असेल तुमच्या जवळपास, तर बघायचं. त्या फुलाच्या देठाला बघायचं, तोडायचं नाही फुल. फुल झाडावरती असतानाच बघायचे, तोडून नाही बघायचे. ठीक आहे. तुम्ही बघा, व्यवस्थित बघा, जिथं ते फुल अटॅच झालंय त्या प्लांटच्या स्टेम वरती, तिथे त्या देठाला एक छोटीशी डार्क ग्रीन कलरची अशी सर्कल करणारी लाईन दिसते तुम्हाला, आणि ते फुल तिथूनच तुटतं. बरोबर. ते असं कन्सिडर केलं जातं की तो खालचा जो पार्ट आहे त्या रिंगच्या खालचा, तो ऍक्च्युली पेडंकल रिप्रेझेंट करतो आणि वरचा पार्ट हा पेडिसिलला रिप्रेझेंट करतो. म्हणजे त्या पेडंकलच्या ऍक्सिस वरती टिपला हे फुल आले. कळते? सो हे त्याला म्हटलं जातं द आर्टिक्युलेशन प्रेझेंट ऍट द बेस ऑफ द पेडिसिल. ठीक आहे. आता परत एकदा याच्या टाइप्स वरती, पोझिशन वरती दोन टाइप केले, ऍक्झिलरी सॉलिटरी आणि टर्मिनल सॉलिटरी. म्हणजे फ्लावर हे असं ह्या डायग्राम मध्ये दाखवलं असं टिपला येते की ऍक्झिलला येते, त्याच्या बेसिसवरती दोन टाइप्स पडले, ऍक्झिलरी सॉलिटरी साइन आणि टर्मिनल सॉलिटरी साइन. म्हणजे काय? द फ्लावर्स प्रेझेंट ऑर ओरिजिनेट फ्रॉम द ऍक्झिल ऑफ लीव्स. म्हणजे काय? इथं बघा, वरती डायग्राम काढून दाखवतो तुम्हाला. आता समजा ही आहे मेन स्टेम, इथं समजा एखादं लीफ आलंय आणि ह्या पोझिशनला जर फ्लावर येणार असेल, या पोझिशनला इथे, ठीक आहे, तर मग ती कंडिशन काय झाली? ते पोझिशन काय झाले? ऍक्झिलरी. ठीक आहे. सो दिस इज द ऍक्झिलरी पोझिशन. सो अशा फ्लावरला म्हटलं तर ऍक्झिलरी सॉलिटरी साइन. पण जर इथं खाली ह्या डायग्राम मध्ये दाखवलं असं, ह्या लाईक जर फ्लावर हे अपेक्सला येणार असेल, म्हणजे त्या ते फ्लावर जे आहेत ब्रांचच्या टिपला येतात, साईडला न येतात, ते टिपला येतात. इन दॅट केस दीज आर नोन ऍज टर्मिनल सॉलिटरी साइन. म्हणजे सॉलिटरीचे परत दोन टाइप करतो आपण, ऍक्झिलरी सॉलिटरी अँड टर्मिनल सॉलिटरी. ऍक्झिलरीचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे हिबिस्कस आणि टर्मिनलचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे धतुरा. आपण त्याला धोत्रा म्हणतो, पाहिलाय सर्वांनी, व्हाईट कलरचे ब्राईट फुलं असतात, सो ते आहेत धोत्र्याचे फुलं, मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो. बट त्याची जीनस जी आहे ती धतुरा आहे, DATURA. इटॅलिक मध्ये लिहिलेलं आहे, इट्स अ जीनस, हिबिस्कस अँड धतुरा. ओके. सो नाउ I will show you the images so it will be more clear to you.
नाव लुक. या दोन इमेजेस दिसत आहे का तुम्हाला? सांगा मला सर्वांना व्यवस्थित. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बघा आता हे जे दोन एक्झाम्पल्स आहेत हे बेस्ट एक्झाम्पल आहेत सॉलिटरी साईनचे. म्हणजे इथं एक एकच फ्लावर आहेत. आता बघा आपण इथं बघूया. पहिलं हिबिस्कसचं बघा, एक नंबरला दिलंय. हिबिस्कसचं तुम्ही बघाल इथे, इथं तुम्हाला हा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट बघा इथला, हा मी सर्कल करतो त्याला. कुठं आलं हे फुल? ह्या लीफच्या ऍक्झिल मधून. बघा इकडे ना, हे इथं लीफ आलंय बरोबर, आणि ह्या लीफच्या ऍक्झिल मधून ह्या पॉइंटला फ्लावरची डेव्हलपमेंट होते. हे कुठलं झालं? ऍक्झिलरी सॉलिटरी साइन, बिकॉज फ्लावर इज डेव्हलप्ड ऍट एक्झाइल ऑफ लीफ, दॅट इज इन हिबिस्कस. ओके, पण तुम्हाला टर्मिनल जर बघायचं असेल तर बघा इथे हे दिलंय सेकंड दतुरा, हे पाहिलंय सरांनी. बघा इथे किती छान याच्यामध्ये अरेंजमेंट मिळते आपल्याला. लुक, इथे जर तुम्ही पाहिलं तिथे एक सिंगल फ्लावर येते बघा. मात्र हे कुठे आलंय फ्लावर? लीफच्या ऍक्झिल मध्ये आलंय का? तर नाही. ही ब्रांच जी येणार होती ह्या ब्रांचच्या टिपलाच आली बरोबर. म्हणजे त्या ब्रांचच्या डायरेक्टली अपेक्सला किंवा टिपला जर ते फ्लावर येणार असेल, इट्स अ काइंड ऑफ टर्मिनल सॉलिटरी साइन or terminal solitary cymos. So you should be very careful about their positions. So in this case, what we are able to see that this is a single flower representing the entire inflorescence. दोन्ही फ्लावरला देठ असतो त्याचा स्वतःचा बरोबर, धोत्रेमध्ये असतो, हिबिस्कस मध्ये असतो. सो बोथ हॅव देअर इंडिव्हिज्युअल pedicel and they may arise in the axil or at the terminal positions. So now please tell me, with the characters and with the diagrams or images, are you able to understand the first type of inflorescence? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Fine. Okay, so just let me, give me 1 minute. Okay, so now please note down your attendance in the chat box. Everyone. Chala, please note down your attendance in the chat box quickly. One more student. Who's remaining of the queue for attendance? प्रत्येकाने तुमची अटेंडन्स नोट डाऊन केली आहे का? कोणी राहिलं असेल तर अटेंडन्स नोट डाऊन करायचं ना क्विकली. I think one of you have joined the lecture very late. Who's that?
इज दॅट रोहित? कधी लेक्चर जॉईन केलं बाळा तू? जस्ट वाय आर यू सो लेट? लेक्चर संपण्याच्या वेळेस जर तू जॉईन करणार असशील तर काय उपयोग होईल त्याचा? हा, तुम्हाला थोडीफार सवलत दिली, घरून लेक्चर अटेंड करायचे तुमच्या सोयीने तुमच्या वेळेनुसार, तुम्हाला जिथं बसून तिथं लेक्चर बघायचंय, नुसतं अटेंड करायचे प्रॉपर, तरी सुद्धा तुम्ही आहे का हलगर्जीपणा करताय. हे टॉलरेट नाही होणार अजिबात, सगळ्यांना सांगतोय. कारण की बरेचसे लोक याच्यामध्ये कधी जॉईन करतात, कधी कोणी कधी जॉईन करतात. इट्स नॉट गुड. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सायमोज इन्फ्लोरेसन्स चे कॅरेक्टरिस्टिक आज आपण डिस्कस केले, आणि त्यानंतर आपण घेतलंय त्याचे 4 टाइपचे जस्ट आउटलाईन बघितली, and then we have talked about, so this was the characteristics of in सायमोज, then types of सायमोज मध्ये एक जस्ट आपण आउटलाईन बघितली. त्यातला आज आपण फर्स्ट टाइप घेतलाय सॉलिटरी साइन. ठीक आहे. So if you are okay with this, we will stop this lecture here. Remaining types we will discuss in tomorrow's lecture, and probably we will try to complete the chapter in the tomorrow's lecture. थांबूया आपण इथे, बाकीचं उद्याच्या लेक्चर मध्ये घेऊया.